แต่รับมาวิ่งแต่เลิกบ้องแต่เมียนภาษานี้ขยมสมอคนให้ได้บ้องกึศถักขยมเชียเนี่ยเจดังมวยให้ขยมเชียทนเทียนมนุษย์มวยได้บ้องเอาดำไหลได้บ้องกึศถักขยมนั่นเนี่ยเจปันใต้ได้บ้องเมียนภาษาโดยเช่นนั้นเธอหาใบด้วยจีบ้องสำหรับขยมตัวเป็นเต้ปลัวขยมเหมือนแมนสำได้เปรียบเทียบเช่นเหมือนนี้คำซ้อนสำได้เชิงบนเชียลูกมาปกครองขยมเต้ขยมในใจได้กาเป็ดคือขยมเต้เนี่ยได้ตื้อตูลสำได้เปรียบเทียบเช่นเหมือนนี้คำซ้อนหลุมโบบ่มพดเด็กขยมมาปีประเทศแคนาดาประขยมมาปีประเทศแคนาดาให้ขยมบานแต่บุตรไงเย่ขยมโจแต่ไฟผมก้มสำได้โปรสำได้นนไงสำได้เปรียบเกี่ยวมาสังเกตขยมในวัดประตูคือน้องคนนี้หาทางสำได้กองสำได้กองบุกขยมในวัดประตูได้ตูโลกมันบานจำโดยมนเต้โปรโลกประจุจราให้จังขยมไฟผมก้มโลกให้ขยมเตไฟผมก้มเปรียบสำได้ประเทศเจมันนีคำซ้อนตูท่าสำได้ขยมกันนะอ๋ออันที่สองให้ขยมกันนะสมศักมันแม่นสำได้ไปชี้สักเต้สำได้ข้อเตี้ยขยมตูแต่โลกท่าขยมเมียนบ่มน้องท่าจองสักนักขนมประจุนสายสับในให้จังสมได้อ่านดอกกลัวดอกโกนเจ้าสมเลียสมได้ดำใบเลียจ่าสขาบอดให้ปรับให้พอลชราอันประเกณฑ์เตยสมได้จีออมมาจ้ะให้ขยมดังสมได้ประพุทธเจ้ามันนี้คำสอนขยมเนี่ยรู้ในกราวมาวัดบ่อโลกตั้งปีชนปีปอนผมมวยเหมือนไรขยมในวัดประตูกดเลยผมเปิดวัดประตูประเทศคือnhiệt nhôm bột bọt sắtดังต่างให้ตัวจางประเทศถักขยมปีม้วนเชียประสังในวัดประตูประเทศเลยเจงปีวัดสมองได้มาโจลวัดสระวันบานมาชนะขยมในวัดประตูประเทศกดเลยผมเปิดดังได้chỉกดบ่อโลกครูขยมบางครูทำมาเทเราใส่เสด็จในโลกบานส้มอ้อยสนะในศักษาเด่นโซตินุไอ้สมได้เปรียบเกี่ยวมาสังก็ได้นนง่ายสมได้ประพุทธเจ้ามันได้คำสอนลูกก็เฉียดเนี่ยไม่ได้อุปการะเลือกขยมชนะนะแต่การอบรมแต่การพอดลสิก็ได้ซอกแต่การคมกรองขยมอบรมไทยรักษาขยมเราเชียร์ประสังเราตีนุขยมอันเป็นเรื่องไอ้เด็ดเติมเมาสมได้ประคอมขยมอ้อยสักเต้หากไปด้วยจิตเจ้าสมได้แต่สรงเตยให้ขยมสมอับเชียร์สไลด์บองบานสลับลือขยมอย่างนี้ขยมเชียร์บาสอบมารูปให้แต่ขยมเหมือนบานเติมสมได้บังคอมขยมอ้อยสักไอ้เต้อันเป็นซอขยมเนี่ยแต่ตู้ส้มสมได้โดยตรงสมได้ขวัดcho bà ổn ai sắc sầm đại lộ hào nhóm tại ổn tê bà ổn ai sắc vậtประสานเองเข้ามาเกิดอย่างไรrồi ở đây kết cho bà nó kết mà đón tiền mới bán nhóm tại tu lộc bạc ở trống trên bị chết ta nhóm ở an nhóm cái nào ở an thì sáng hai sầm đại nhóm cái nào xong về lìa đại chui vậtประสานเองเข้ามาnângศาสนาเมียนแต่ระยะไปปัจจัยชนำเตปัจจัยชนำปัจจัยขยมบานปรับท่าวัดประสานเองเข้ามานั้นดับใบชนำสำหรับขยมเตจังขยมกันนะสมเรียสมได้สักไอเตโอนบาตาโอนไอสักเพิ่นบุตรที่กันน้องสมได้หลอกทานจังเพิ่นบุตรที่ไอกรกรองบานเนี่ยทำไอเตสมได้ปลัวขยมกันนะบ้านนี่ยี่จุ่มบุ้ยคณีรุ่ยให้การสักนี้เตอย่างน้าถ้วยอย่างน้าหรือก็กรกรองอย่างไม่เอาไปซ้ำให้พอลซ้ำรุ่มจังขยมกันนะสมได้รุ่ยให้บะขอดบ้านตามโอปะในไซเตอร์โอนนะเรียบจำเปรียตามแบบเชียร์สไลเตอร์เธอไม่บอกอาหารในซองให้เอาไว้เหมือนเตียงนี่สมได้เชื่อเหมือนตู้ว่าสมได้ไอ้ขยมกันนะขยมบ้านก็บ้านแต่ตู้สมได้เปรี้ยมหาสมัยที่เธอไปใดตู้เรื่องขยมกันนะขยมบ้านส้มมาในนี้แต่ไม่เรียกจ่าสขาบอลสมได้ประมาณสมัยที่เธอไปใดลูกคอดด้วยขี้พวกคล้ายขยมกันนะขยมบ้านเจนปีวัดประสานเองเข้ามาเตอโกนเซขยมกันนะขยมบ้านรอบรอยอ่องแต่เกิดอย่างไม่สมได้มันแมนหาขยมโอนโดยสมได้แบบเปิดใจมันดีเต้คือสมได้หาปองเกิดไม่อะไรนี่แบบปองเตยเธอไม่บอดนั่งอย่างไม่บ้านตู้หรือเรียบรอบเรื่องอะไรต่างๆทวายสมได้ประมาณสมัยเทียบไปได้ถ้าตู้บุงกุ้มบ้านเรียบจำโดยรอดเอาให้ตู้บุงกุ้มสมได้หนึ่งเรียจ่าสขาบอดให้เช่นนี่เรื่องอะไรต่างๆนี่ขยมบ้านตัวตู้สมได้เด็ดตัวคลุนขยมให้สมได้ชีวิตเส้นสมได้ประพุทธเจ้ามันนี้คำสอนลูกเมียนการนาเมตาเลือกขยมนะโกนเจ้าเดี๋ยวนักเรามาวัดบ่สมได้ขยมทั้งให้ได้เชี่ยวเหมือนนุ๊มันควอลทรงการเงียเธอไอ้ต่างแต่สมได้สบายแต่ตัวเด็กตีไอ้เซ็งมาวัดประสานเนี่ยเขาไม่ก็สมได้บานพอดอลเอาเธอโอนไอเธอช่วยเธอขังได้เธอขังเนาะvì này thọ quân khaiตะกายก็สมได้ถ้าอนไอช่วยขึ้นเนี่ยการเปียสลาปตุกะเรื่องสลาปตุกะนั่งงอยละอ้อยภาษานี่กายโยเจตกดะบ่สมได้จีเอามาจ้าได้จีโลกจีเนี่ยเมียนก้นเลือกยมประกาศนักสมบัติตั้งปีชนะปีปอนผมเปิลมาเมื่อไรปีปอนผมมวยโจมมาโกงจงชนะปีปอนเปิลเราโคตรมาดอล
đểខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទមកនៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មែរក៏ទៅមកនៅសំណាក់អាស្រ័យនៅទីនោះទូលបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមជម្រាបសួរគោរពចំពោះសម្ដេចទ្រង់អាដាមអស់លោកស្រីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឧបាសកជួនកកដាដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ប្រហែលជាអាចស្គាល់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទហើយដែលទៅតែលាចាកសិក្ខាបទកាលពីថ្ងៃទី19ខែ3វេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកកន្លងទៅនេះហើយក៏មានព័ត៌មានជាច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទរឿងលាចាកសិក្ខាបទហើយក៏ធ្វើជាការវែកញែកច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំដោយសារហេតុនេះខ្ញុំសឹកព្រោះតែហេតុនេះខ្ញុំសឹកព្រោះតែហេតុនេះហេតុនោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅលើការលើកឡើងរបស់សាធារណមតិឬក៏ការយល់ឃើញរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែដោយមានវីដេអូមួយមិនដឹងថាបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសទេហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតហៅថាបងទៅចុះប្រហែលជាប្អូនឬក៏បងតែខ្ញុំសូមហៅបងខ្ញុំឃើញវីដេអូបងប្រហែលជានៅក្រៅប្រទេសហើយប្រហែលជាធ្លាប់ជួបខ្ញុំបាទកាលនៅជាប្រសង់នៅប្រទេសកាណាដាតាមដែលខ្ញុំបាទឃើញរូបភាពនៅក្នុងពិធីមួយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនៅជាប្រសង់បានទៅទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំមានអ្នកថតជាមួយច្រើនខ្ញុំអត់ចាំទីកន្លែងតែខ្ញុំចាំព្រះរាជគុណទាំងពីរព្រះអង្គដែលគង់នៅចិត្តខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទនោះគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទស្គាល់ព្រះអង្គតែបងប្រុសនៅខាងក្រោយខ្ញុំប្រកាសណាអត់បានចាំឈ្មោះរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឃើញវីដេអូដែលគាត់បានធ្វើការបកស្រាយដែលថាខ្ញុំសឹកនេះដោយសារតែការចាប់បង្ខំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីចាក់វីដេអូនឹងបន្តិចហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងបកស្រាយនៅអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងមកនេះគឺមានន័យថាបងមានប្រសាសន៍នេះគឺខុសពីការពិតនឹងទាំងស្រុងតែម្ដងបងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីបងខ្ញុំមិនដឹងថាបងដឹងព័ត៌មាននឹងពីណាទេតែសម័យខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនខ្ញុំមិនមាននរណាបង្ខំហើយមិនមាននរណាមកថាយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំលាចាកសិក្ខាបទទេគឺជាខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងចិត្តរបស់ខ្ញុំអ្នកសម្រេចតែម្ដងឥឡូវសូមស្ដាប់វីដេអូរបស់គាត់ដែលគាត់បានលើកឡើងរបស់អតីតព្រះសង្ឃជួនកក្រាមានតែសម្ដេចសង្ឃមិនលើកពី5អង្គទេណាតែដឹងពីរឿងហ្នឹងណាក្នុងនោះមានសម្ដេចសង្ឃ2អង្គដែលបានគម្រាមទៅលើព្រះអង្គជួនកក្រាទី1គឺសម្ដេចសង្ឃឈឹងប៊ុនឈៀងណាទី2សម្ដេចសង្ឃខុំសតណាដែលជាសង្ឃ7មករានេះបានគម្រាមព្រះអង្គជួនកក្រាណាបងប្អូនជនជាតិការសឹករបស់ព្រះអង្គជួនកក្រានេះសំបីតែបងប្អូនបង្កើតបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកណាមិនបានទទួលដំណឹងផងណាបងប្អូនជាតិណាសម្ដេចសង្ឃកម្ពុជាហ្នឹងណាខប្រាប់ពីល្ងាចលុះព្រឹកឡើងម៉ោង9ចាប់សឹកយ៉ាងកាត់ក្រហល់តែម្ដងបងប្អូនជាតិណាបងប្អូននេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់ជួនក្នុងការកំទេចពុទ្ធសាសនាយើងណាបងប្អូនដឹងហើយពុទ្ធសាសនាគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយទើបយួនប្រើប្រាស់អាចងរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានហ៊ុនសែនណាឲ្យកំទេចអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងបណ្ឌិតឲ្យផ្ទៃទាំងអស់ណាហើយនឹងបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យរលាយសាបសូន្យងាយស្រួលនឹងលេបយកទឹកដីកម្ពុជាយើងទាំងមូលណាបងប្អូនជាតិខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបកស្រាយនៅអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទតែម្ដងដូចជាមិនមានរឿងនឹងសោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមទូលប្រកេននឹងជម្រាបឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំដូចជាមិនមានរឿងអ្វីដូចដែលគាត់បានលើកឡើងនឹងសោះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទដែលលាចាកសិក្ខាបទដោយឃើញភ្លាមបាននាំគ្នាផ្ទុះថាលាចាកសិក្ខាបទនេះខ្ញុំកណាសូមទូលប្រកេននិងសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំកណាជាមនុស្សដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់បានស្គាល់ដឹងច្រើនហើយខ្ញុំជឿថាពុទ្ធបរិស័ទគាត់នៅស្រឡាញ់នៅស្ដាយច្រើនបើកាលណាខ្ញុំប្រាប់
ថាខ្ញុំនឹងសឹកនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដើរប្រាប់គេតាមរោងបុណ្យខ្ញុំដើរប្រាប់គេតាមទីសាធារណៈឬញោមដែលស្គាល់សាកសម័យមើលថាតើអ្នកដែលបានចូលរួមនឹងមានប្រមាណអ្នកនេះគ្រាន់តែគិតទេហើយតើពួកគាត់នៅសុខទេថាដឹងតែខ្ញុំសឹកថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿប្រកាសណាស់ថាមិនសុខទេហើយគាត់នឹងមកហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះគាត់អាណិតគាត់ស្ដាយគាត់នឹងយំស្រែកពេញតែវត្តហ្នឹងឯងហើយឲ្យខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំសឹកទៅតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពួកគាត់យំស្រែកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំដែលដាក់ថ្ងៃសឹកគឺខ្ញុំអត់ប្រាប់សាធារណជនពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តពធហ្នឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាថាដឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេគឺខ្ញុំទើបតែប្រាប់ស្អែកឡើងសឹកគឺខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ដូចយើងឃើញទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសញោមអាដាមម៉ុងរិទ្ធីខ្ញុំឆាតទៅគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់នៅពេលដែលម៉ោង10ទៅហើយ10យប់ទៀតមិនមែន10ព្រឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំព័ត៌មានដែលខ្ញុំសឹកនេះគឺខ្ញុំមិនបង្ហាញពុទ្ធបរិស័ទសាធារណជនឲ្យដឹងឲ្យឮមុនរយៈពេលយូរទេព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាប្រកាសជាមានបញ្ហាញោមអញ្ជើញមកច្រើនហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទៅលើបងដែលមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយដែលបងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងមួយហើយខ្ញុំជាធនធានមនុស្សមួយដែលបងឲ្យតម្លៃដែលបងគិតថាខ្ញុំនឹងអ្នកចេះប៉ុន្តែដែលបងមានប្រសាសន៍ដូច្នេះធ្វើហាក់បីដូចជាបងសម្រាប់ខ្ញុំទៅវិញទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនសម្ដេចឈឹងប៊ុនឈាលោកមកបខំខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយដោយការពិតគឺខ្ញុំទេអ្នកដែលទៅទូលសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាព្រោះខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំបានតែមួយថ្ងៃទេខ្ញុំចូលទៅថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រោះសម្ដេចនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជខ្ញុំនៅវត្តបទុមគឺនាំគ្នាហៅថាសម្ដេចកងព្រោះខ្ញុំអ្នកវត្តបទុមដែរទូលោកមិនបានចាំដូចមុនទេព្រោះលោកបញ្ជូនច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្វាយបង្គំលោកហើយខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនទូលថាសម្ដេចខ្ញុំកណាអស់អានិសង្ឃហើយខ្ញុំកណាសុំសឹកមិនមែនសម្ដេចបជាឲ្យសឹកទេសម្ដេចខាត់ទៀតខ្ញុំទូលទៅលោកថាខ្ញុំមានបំណងថាចង់សឹកនៅក្នុងប្រជជន40នេះហើយអញ្ចឹងសូមសម្ដេចអនុគ្រោះដល់កូនចៅសូមលាសម្ដេចដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទហើយប្រាប់ហេតុផលច្រើនប្រកេនទៅសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនខ្ញុំអ្នករស់នៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2006ម្លេះខ្ញុំនៅវត្តបទុមគាត់លេខ7វត្តបទុមបតីគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងទាំងអស់ហើយទូទាំងប្រទេសថាខ្ញុំពីមុនជាប្រសង់នៅវត្តបទុមបតីដែលចេញពីវត្តសំហងដែតមកចូលវត្តសារាវ័នបានមួយឆ្នាំខ្ញុំមកនៅវត្តបទុមបតីគាត់លេខ7ហ្នឹងដែលជាគាត់របស់លោកគ្រូខ្ញុំព្រះអង្គគ្រូធម្មធេរោសែនសរិនដែលលោកបានសុំឲ្យស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រទីនោះហើយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនលោកគឺជាអ្នកមានឧបការៈលើខ្ញុំច្រើនណាស់ទាំងការអប់រំទាំងការផ្ដល់សេចក្តីសុខទាំងការគ្រប់គ្រងខ្ញុំអប់រំថែរក្សាខ្ញុំនៅជាប្រសង់នៅទីនោះខ្ញុំអត់មានរឿងអីដែលត្រូវមកសម្ដេចបខំខ្ញុំឲ្យសឹកទេហាក់បីដូចជាចោតសម្ដេចទាំងស្រុងទេហើយខ្ញុំសូមអព្យាស្រ័យបើបងបានស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំជាឧបាសកមួយរូបហើយតែខ្ញុំមិនបានត្រូវសម្ដេចបង្ខំខ្ញុំឲ្យសឹកអីទេអត់មានសោះខ្ញុំអ្នកទទួលសូមសម្ដេចដោយត្រង់សម្ដេចខាត់ចុះបើអូនឯងសឹកសម្ដេចលោកហៅខ្ញុំតែអូនទេបើអូនឯងសឹកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅគិតយ៉ាងម៉េចរួចអត់អូនឯងគិតច្បាស់នៅគិតម្ដងទៀតមើលបានខ្ញុំទទួលលោកប្រាប់ឲ្យត្រង់ចេញពីចិត្តថាខ្ញុំអស់អានខ្ញុំកណាអស់អានិសង្ឃហើយសម្ដេចខ្ញុំកណាសូមពេលវេលាដែលជួយវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងសាសនាមានតែរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឆ្នាំទេប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំបានតែខ្ញុំបានប្រាប់ថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹង13ឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមលាសម្ដេចសឹកមិនអីទេអូនបើថាអូនឯងសឹកភិនវិធីកាលនោះសម្ដេចលោកថាអញ្ចឹងភិនវិធីអាចគ្រប់គ្រងបានទេអត់ថាអីទេសម្ដេចព្រោះខ្ញុំកណាបាននិយាយជាមួយគ្នារួចហើយការសឹកនេះផ្ទេយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឬក៏គ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមហេតុផលសមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសម្ដេចរួចហើយបើខាត់មិនបានតាមឧបនិស្ស័យទៅអូនណារៀបចំពេលវេលាតាមអព្យាស្រ័យទៅធ្វើម៉េចបើអស់អានិសង្ឃហើយអ្វីមិនទៀងនេះសម្ដេចជាបន្ទូលរបស់សម្ដេចហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏បានទទួលសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីទូលរឿងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីក៏លោកខាត់ដូចគ្នាព្រោះខ្លាចខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចេញពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅ
កូនសិស្សខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទរាប់រយអង្គតើគិតយ៉ាងម៉េចសម្ដេចមិនមែនហៅខ្ញុំអូនដោយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីទេគឺសម្ដេចហៅព្រះអង្គគិតម៉េចឥឡូវនេះបើព្រះអង្គទៅធ្វើម៉េចវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចបានទូលរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសបេធាធិបតីថាទូលបង្គំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយទូលបង្គំសម្ដេចនឹងលាចាកសិក្ខាបទហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្ញុំបានទទួលសម្ដេចដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហើយសម្ដេចជាពិសេសសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនលោកមានករណាមេត្តាលើខ្ញុំណាកូនចៅដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់សម្ដេចខ្ញុំនឹងហើយដែលជាមនុស្សមិនខ្វល់សុំការងារធ្វើអីទាំងអស់តែសម្ដេចសម្បីតែតួនាទីអីផ្សេងមកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក៏សម្ដេចបានផ្ដល់ឲ្យធ្វើអូនឯងធ្វើជួយធ្វើខាងនេះធ្វើខាងនោះវិន័យធរគុណខេត្តតកែវក៏សម្ដេចថាអូនឯងជួយគ្នាការពារសាលាពុទ្ធិកៈពង្រឹងសាលាពុទ្ធិកៈនឹងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរនេះការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដែលជាលោកជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះ2006ចូលមកគង់ចុងឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទមកនៅវត្តប្រាសាទនេះមកក៏ទៅមកនៅសំណាក់អាស្រ័យនៅទីនោះរឿងអីដែលសម្ដេចធ្វើមកបខំខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឲ្យសឹកអត់មានរឿងហេតុផលនឹងទេហើយកុំគិតថាខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជាមានអាណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំអត់មានអាណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនិយាយដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងសឹកនៅក្នុងអាយុ40ហើយគោលដៅនេះខ្ញុំមិនមែនទៅតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសឹកហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះទេខ្ញុំសន្មត់ខ្លួនខ្ញុំកំណត់ពេលវេលាខ្លួនខ្ញុំថាការងារទាំងឡាយខ្ញុំនៅជាលោកសង្ឃខ្ញុំធ្វើរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ40គឺខ្ញុំកំណត់ចឹងហ្មងពេលដែលខ្ញុំអាយុ40ខ្ញុំការងារដែលខ្ញុំធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនានិងសម្រាប់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទោះបីចំនួនប្រហែល10សប្តាហ៍នេះរហូតដល់ចំនួនទី19នេះគឺខ្ញុំធ្វើរហូតពេលណាខ្ញុំសឹកគឺខ្ញុំអស់អានិសង្ឃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ពេលវេលាខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាខ្ញុំត្រូវសម្ដេចមកបខំហើយជាពិសេសមួយព្រះអង្គទៀតសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនជាសម្ដេចលោកអត់បានដឹងថាខ្ញុំសុំសឹកទេតែដល់ពេលខ្ញុំដាក់ថ្ងៃពេលវេលាឲ្យសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ឈឹងប៊ុនជាខ្ញុំអត់បានទៅជួបផ្ទាល់ទៀតខ្ញុំបានខលទូរស័ព្ទទៅទូលសម្ដេចថាសម្ដេចខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតថ្វាយបង្គំលាសម្ដេចសឹកហើយសូមសម្ដេចមេត្តាចូលរួមផងសម្ដេចព្រះមហារាជវង្សបណ្ឌិតយ៉នសេយាតក៏ដូចគ្នាខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទទៅប្រកេនលោកថាខ្ញុំកណាលាចាកសិក្ខាបទថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហើយថ្ងៃទី19អញ្ចឹងណាសូមសម្ដេចមេត្តាចូលរួមផងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអ្នកកំណត់តែគ្រាន់តែថាដេញថ្ងៃដេញខែខ្ញុំបកគលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីអំលំហេងដែលលោកថាមើលអូនឯងកើតឆ្នាំអីព្រះអង្គកើតឆ្នាំអីព្រះអង្គខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកណាទូលបង្គំឆ្នាំនេះទៅលោកថាឆ្នាំហ្នឹងដាក់ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះសមថ្ងៃប៉ុណ្ណេះសមអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមរបៀបបុរាណថាសឹកឲ្យមានឧបជាសឹកឲ្យមានបាអាចារ្យហ្នឹងអ្នករៀបចំឲ្យកុំឲ្យសឹកដោយសារតែចង់ខ្លួនឯងចេះទៅត្មងអញ្ចឹងថ្វាយទៅលោកដេញថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃសុក្រល្អថ្ងៃសៅរ៍ល្អថ្ងៃពុធល្អអីចឹងទៅក៏សម្រេចថ្ងៃ19ហ្នឹងថ្ងៃពុធហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ហើយដែលបងមានប្រសាសន៍មួយទៀតថាបងថាខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំមីងពូខ្ញុំសត្វតែអត់មានអ្នកដឹងទាំងអស់មិនមែនដូច្នោះទេបងប្អូនខ្ញុំជីដូនមួយខ្ញុំពូមីងខ្ញុំក៏ដឹងយូរហើយខ្ញុំប្រាប់យូរហើយខ្ញុំប្រាប់នឹងប្រាប់មិនមែនតែប្រាប់តែឥឡូវទេខ្ញុំប្រាប់តាំងតែពីដើមឡើយមកថាខ្ញុំអាយុ40ខ្ញុំនឹងសឹកហើយមុនមួយខែពីរខែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យរួចស្រេចហើយថាខ្ញុំដាក់ថ្ងៃពេលវេលាហើយខ្ញុំនឹងសឹកហើយខ្ញុំសម្រេចខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននរណាមកបង្ខំខ្ញុំទេសូមបងអព្យាស្រ័យអភ័យទោសខ្ញុំសូមបដិបត្តិគោរពពីចម្ងាយសម្រាប់បងដែលបានបកស្រាយនេះគឺមិនមែនជាការពិតសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយរបស់ខ្ញុំបួសពី13ឆ្នាំរហូតដល់40ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀងហត់នឿយច្រើននេះខ្ញុំនិយាយពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំហត់នឿយច្រើនណាស់ទាំងការចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងការស្វែងរកជំនួយផ្សេងដើម្បីឧបត្ថម្ភកូនសិស្សខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចាក់សិក្ខាបទបាត់ចំនួន3ថ្ងៃនេះមានន័យថាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបានដល់ទៅ4677អង្គហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកូនសិស្សទាំងឡាយលោកគ្រូធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមកូនសិស្សទាំងឡាយហ្នឹងយល់ថាលោកគ្រូមានការហត់នឿយច្រើនហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីកូនសិស្សទាំងអស់តែលោកគ្រូអត់មានជីវិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅណាមកឯណាធ្វើអីគឺសិតតែជាជីវិតរបស់កូនសិស្ស
យកខ្លួនឯងដើរតួជាអ្នករកជំនួយចិញ្ចឹមឧបត្ថម្ភអប់រំឈឺស្កាត់ពេទ្យមកអីផ្សេងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានបន្ទុកធ្ងន់ហើយសុំសម្រាប់ហើយអាយុ40ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចក្នុងអាយុ40នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីកិច្ចរវល់ទាំងអស់នោះខ្ញុំសូមគិតគូរជីវិតខ្លួនខ្ញុំពេលវេលាខ្លួនខ្ញុំអនាគតខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនខ្ញុំបើខ្ញុំនៅជាព្រះសង្ឃខ្ញុំជួយបានដល់សាសនារបស់ខ្ញុំព្រោះសាសនារបស់ខ្ញុំគឺមានគុណលើខ្ញុំដល់ក្រៃលែងដែលចិញ្ចឹមខ្ញុំអប់រំខ្ញុំបីបាច់ខ្ញុំថែរក្សាខ្ញុំបង្កើតឲ្យខ្ញុំមានគំនិតមានបញ្ញាមានការចេះដឹងហើយនឹងការតបគុណទៅវិញនេះគឺជាគុណអំណាចរបស់សាសនាដែលបានចិញ្ចឹមខ្ញុំទៅបានខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំសូមពេលរបស់ខ្ញុំតែពេលដែលខ្ញុំលេចាកសិក្ខាបទទៅប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំសូមជីវិតរបស់ខ្ញុំទេដើម្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីខ្លួនខ្ញុំផងគ្មាននរណាមកបង្ខំអីខ្ញុំទាំងអស់ហើយទៅបងលើកមកអីណាអីណីពេញទឹកពេញដីចេះបងយល់អត់ទាន់បានជ្រៅទេហើយខ្ញុំសុំទោសបើបងខឹងខ្ញុំចំណុចនេះតែបងគិតថាតើបងនិយាយតើខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនេះតើវារឿងពិតឬក៏អត់បានមកពីណាដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនេះខ្ញុំមិនទាំងបានប្រាប់នរណាផងហ្នឹងថាខ្ញុំសឹកថ្ងៃណាខ្ញុំប្រាប់តែបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ទូលតែសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយតែព្រះអង្គភិនវិធីហើយនឹងបងអាចារ្យទួនឈុនខ្ញុំនិយាយតែគ្នាខ្ញុំពីរបីនាក់ទេដែលខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយតែខ្ញុំសឹកចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើវីដេអូនេះមិនមែនចំពោះតែបងប្រុសដែលបានបកស្រាយទាំងអ្វីមិនមែនការពិតនឹងថាជូនដល់សាធារណជនប្រកេនដល់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទរបស់ពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរថាខ្ញុំអស់អានិសង្ឃជាព្រះសង្ឃខ្ញុំអស់បុណ្យជាព្រះសង្ឃខ្ញុំសម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទដោយខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនមាននរណាបង្ខំឡើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លួនខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំ40ខ្ញុំសឹកគឺខ្ញុំកំណត់ខ្លួនខ្ញុំស្រាច់អញ្ចឹងខ្ញុំអាយុ40គឺខ្ញុំសឹកហើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកទាំងអស់មេត្តាជ្រាបសូមកុំយល់ច្រឡំហើយជាពិសេសខ្ញុំពេលដែលលើបងបកស្រាយសម្ដេចខឹមសនសម្ដេចខឹមសនពេញមាត់ហើយម៉ាត់សម្ដេចឈឹងមុនជាពេញមាត់ហើយម៉ាត់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាហេតុអីខ្ញុំសឹកតែធ្វើបាបលោកជាអ្នកមានគុណខ្ញុំហើយមិនបានត្រូវទៅជារងគ្រោះទៅលើលោកទៅវិញព្រោះបើសម្ដេចឈឹងមុនជានឹងខ្ញុំមិនបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងសម្ដេចទេគ្រាន់តែប្រស្រ័យតាក់ទងស្គាល់សម្ដេចនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតនឹងពេលខ្លះក៏សម្ដែងធម៌មួយសម្ដេចខ្លះកាលពីមុនតែបើសម្ដេចខំសនតែម្ដងគឺលោកជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំណាច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់នៅប្រគុណរបស់លោកបានហើយមកដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំនៅតែស្នាក់អាស្រ័យជាមួយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដដែលអញ្ចឹងសូមបងពិចារណាឡើងវិញហើយគិតឡើងវិញហើយជាពិសេសសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាកុំយល់ច្រឡំបែបនេះអីខ្ញុំលើហើយដូចជារង្គៀសចិត្តជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់បងដូចជាមិនត្រូវរឿងសំបីតែបន្តិចសោះដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានសូមឲ្យខ្ញុំលាចាកសិក្ខាបទរបស់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅបានសេចក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានមានសេរីភាពខ្លួនខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំទៅដោយសេចក្តីសុខខ្លួនខ្ញុំនិងគំនិតខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់នឹងផងសូមអនុញ្ញាតបងប្អូនជនរួមជាតិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាសន្តោសប្រោសប្រណីអាណិតដល់ខ្ញុំឈប់យកខ្ញុំទៅដាក់នេះយកខ្ញុំទៅដាក់ឯនោះនឹងយកខ្ញុំទៅលាបជាមួយពណ៌នេះយកខ្ញុំទៅលាបជាមួយពណ៌នោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវប្រឡាក់ពណ៌ដោយដែលបងប្អូនបានលើកឡើងមួយចំនួននោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសារនេះគ្រាន់តែជូនទៅដល់បងដែលបានបកស្រាយនេះហើយនឹងជូនទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបានស្ដាប់និងពិចារណាញាតិញោមអាចស្គាល់ជួនកក្កដាបានច្រើនណាស់តាមរយៈធម៌ទេសនាជួនកក្កដាចរិតយ៉ាងម៉េចក៏ញាតិញោមអាចស្ដាប់បានតាមធម្មទេសនាការនិយាយគឺបង្ហាញពីអត្តចរិតហើយអញ្ចឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំនៅប្រសងកាលមិនទាន់សឹកញាតិញោមអាចស្ដាប់ហើយអាចដឹងចរិតថាជួនកក្កដាជាមនុស្សប្រភេទណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះហើយក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសរបស់អស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានទស្សនាខ្ញុំក្រៃលោចំណុចណាមួយដែលកាយវិការរបស់ខ្ញុំមិនគួរកប់មិនសមរម្យចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយខ្ញុំសូមប្រគេនពរថ្វាយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ប្រកាសណាគ្រប់អង្គជូនពរដល់អស់លោកសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា